সরকারি পক্ষৰ হৈ বক্তব্য ৰাখিব মুজাহিদুল ইছলাম। Respected House, for a moment I thought that I was sitting and watching an Aajtak bulletins, because the way the topics are being changed, the way it has been changed from the history to the illegal immigrants to Bangladesh and to Nepal, and there's facts which the opposition bench members are presenting today. It reminds me of a very beautiful quote by Albert Einstein. He once said, and I quote, that some people uses statistics and facts like a drunken man uses lamppost, more for the support than for the actual light. Whereas today we have presented these beautiful bills which very critically and very easily understand the fact that when we evict the encroachers, it will preserve the forest land and therefore it will secure the future of the indigenous people in Assam. We must understand one word, which is literally we must understand, because the opposition bench member could not define that word, and that's why they are presenting different kinds of facts. We must understand who encroachers are. Encroachers are those person who unlawfully occupies any land. So encroachers could be anybody. It could be the Honorable Chief Minister of the state. It could be billionaires, millionaires, anybody. So when the members of the opposition bench today presenting the data that the Vandhya International School is in the encroacher land, that the millionaires are given the land which is being encroached by the millionaires, then they are encroachers. Obviously we support this fact. And that's why today I stand in front of you, and it becomes a moral responsibility to stand in front of you and advocate for the motion of the House. Greetings, Honorable Speaker, sir, and the August House. Respected House, today I have a matchstick in my hand. And unlike the other side, I do not want to burn down the house with false argument. I want to light a candle. I want to put forth the positive argument that will definitely prove that this bill must be accepted in this house. For a reason that this bill is very simple. We need not need to go to our past, what happened in the past. We need not need to understand the rocket science to understand this bill. What we need to understand, who the encroachers are, who we need to evict, and what we need to protect. What we need to protect is the forest land. We are today standing against protecting the forest land. Can you imagine, can this respected House imagine that we are against the forest land? Today we are talking about securing the future of the indigenous people. How do we secure ourselves? We secure ourselves by securing the forest land. The tribal people or the indigenous people who are intricately connected to the forest land, their identity is the forest land. Today if you go to someone's house, to your family's house, how do we introduce our plants? We introduce our plants as this is the plant that I grew when I was 6 years old. Now when I'm 10 years old, this plant has been risen to that much, and the fruits are being given to me. We introduce a plant to that. Therefore the indigenous people who are residing nearby those forest lands, who are protecting the forests, and they are coming out with various initiatives such as planting trees, initiatives such as Hathi Bandhu festivals, where they are preserving these areas, where they are planting paddy fields for the elephants, and they are protecting those elephant corridors. Respected House, sometimes it becomes very easy for us. We have different ways. We need to brainstorm, and sometimes the topics are so easy that we need to understand what the topic is. For the sake of Assamese people, for the sake of preserving the forest land, and for the sake of the benefits of Assam, we need not always need to emotionalize everything. We need not always need to emotionalize the fact that how many people sacrifice their lives, what is our history, what happened in the past. We need to be in the present, and we need to understand the fact that what encroachers are, what forest land is, what we need to protect, and who are we, and how do we need to protect our future. We will protect our future by the evictions of encroachers. Encroachers are encroachers. Whatever they may be millionaires, anybody. So we need to remove them, and therefore we need to protect our forest land, because a report published in the Assam Tribune clearly mentioned that there are 18 lakh hectares of reserved forest land in Assam, and therefore of this 18 lakh, 3 lakh hectares has been occupied by the encroachers. And the series of eviction that the government has successfully done has preserved 3,000 hectares. Now, if the government can preserve 3,000 hectares and thereby plant 1 crore of trees in those areas, then it becomes a very simple and protective initiative for us to protect the indigenous people. We have this data, we know what to protect, and we know how to secure our future. Respected House, even after all this argument, if the members of the opposition bench are still adamant to their false belief, it quite reminds me of a very famous quote by this Stephen Hawking. He said, and I quote, that the greatest enemy of knowledge is not ignorance. It is, of course, the illusion of knowledge, unquote. With this, I rest my case, but not my cause. Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, August House. Thank you. Next speaker from opposition bench is Dibbojyoti Nath. নমস্কাৰ। শ্ৰদ্ধাস্পদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন। অধ্যক্ষ মহোদয়, বাল্যকালত আমাৰ মনত ৰেখাপাত কৰি থৈ যোৱা কেইটামান বিখ্যাত কবিতাৰ ভিতৰত
এটা পংক্তি আছিল যে সাগৰ দেখিছা দেখা নাই কেতিয়াও দেৱকান্ত বৰুৱাৰ দ্বাৰা ৰচিত এই বিখ্যাত কবিতাটোৰ পংক্তিটো এইবাবেই উল্লেখ কৰিলোঁ কাৰণ আপুনি আজিলৈকে দেখিছে জানো এনে চৰকাৰ যি শাসনৰ সমগ্ৰ ক্ষমতা কুক্ষিগত হৈ থকাৰ পাছতো নিজক চূড়ান্ত ব্যৰ্থ হিচাপে সদনত ঘোষণা কৰে আপুনি দেখিছেনে বাৰু এনে চৰকাৰ যি শাসনৰ সমগ্ৰ বাঘ জৰিডাল হাতত লৈ থকাৰ পাছতো বেদখল মুক্ত কৰক অসমৰ বনাঞ্চল সংৰক্ষণ আৰু খিলঞ্জীয়াৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ দৰে ইমান বৃহৎ বিষয় দুটাত ব্যৰ্থ হয় আৰু তাৰপিছত সেই ব্যৰ্থতাক ঢাকি ৰাখিবলৈ যেতিয়া সদনত চৰকাৰী পক্ষৰ দলপতিগৰাকীয়ে বেদখল মুক্তকৰণক একমাত্ৰ অস্ত্ৰ হিচাপে লয় সেইটো সময়ত তেওঁলোকৰ সৈতে আমি একমত হ'ব নোৱাৰিলোঁ আৰু তেতিয়াই তীব্ৰ ভাষাৰে বিৰোধিতা কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ উত্থাপিত বিধেয়কখন অধ্যক্ষ মহোদয়ে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিল যে লুইতৰ পাৰৰ মাটিক মাতৃ বোলা প্ৰত্যেকজন ভাল ভাৰতীয় হৈছে এজন ভাল অসমীয়া খিলঞ্জীয়া আৰু আজি সদনৰ দ্বিতীয়গৰাকী চৰকাৰী পক্ষৰ বক্তাই কৈ থৈ গ'ল যে 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ আগত অহা মানুহখিনি অসমৰ খিলঞ্জীয়া তাৰপিছত আকৌ সিদিনা যেতিয়া তেওঁলোকে এখন গেজেটেড নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ সময়সীমা 2024 চনলৈকে বৃদ্ধি কৰিলে অৰ্থাৎ 2024 চনলৈকে থকা অবৈধ বিদেশীসকল হৈছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া অৰ্থাৎ আজি অসমৰ খিলঞ্জীয়া কোন তাৰ এটা স্পষ্ট সংজ্ঞা যেতিয়া তেওঁলোকে দিব নোৱাৰিলে তেতিয়াই তীব্ৰ ভাষাৰে বিৰোধিতা কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ উত্থাপিত বিধেয়কখন অধ্যক্ষ মহোদয় আজিৰ বিধেয়কখনত বনাঞ্চলৰ সুৰক্ষাৰ কথা কৈ থৈ যোৱা হ'ল কিন্তু এইখন সেইখন চৰকাৰ যি চৰকাৰে ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ফৰেষ্ট ৰিপৰ্টৰ তথ্য অনুসৰি 2001 চনৰ পৰা 2021 চনলৈকে 3,24,000 বিঘা অৰ্থাৎ অসমৰ 12% বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিছে আৰু সেইটো সময়ত যোৱা 4টা বছৰত কেৱল মাত্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ নামত 94,000 জোপা গছ ধ্বংস কৰিছে আৰু সেই একেখন চৰকাৰে যেতিয়া ডিমা হাছাওত 3,000 বিঘা ভূমি যেতিয়া কোনোবা বহিৰাগত কোম্পানীক গতাই দিয়ে আৰু আনহাতে একেখন চৰকাৰে 1 লাখ জোপা গছ পুলি ৰুবলৈ গৈ 1000 জোপাও যেতিয়া গছ পুলি বচাব নোৱাৰে সেই চৰকাৰখনৰ বনাঞ্চল সংৰক্ষণৰ সদিচ্ছা কিমান আমি বুজি উঠিছোঁ আৰু তীব্ৰ ভাষাৰে বিৰোধিতা কৰিছোঁ উত্থাপিত বিধেয়কখন অধ্যক্ষ মহোদয় অসমৰ বনাঞ্চলৰ যি চৰকাৰখনে নাটক সৃষ্টি কৰিলে তাৰ আমি প্ৰকৃত প্ৰেক্ষাপট বুজি উঠাটো আজি প্ৰয়োজনীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ভাইচাৰ্ছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া গোচৰৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে কৈছে অসমত বিদেশীৰ ইলিগেল ইমিগ্ৰেশ্যন আৰু ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হৈছে সেই একে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যেতিয়া শাসনত অধিষ্ঠিত হ'ল তাৰপিছত বিদেশী খেদাৰ নাম লৈ যেতিয়া কাজিৰঙাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিদেশী খেদা অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়ালৈকে সকলো ঠিকেই আছিল কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া এইখন RTI তথ্যত প্ৰকাশ পালে যে সেই অবৈধ বিদেশীসকলক 5 লাখ টকা দিয়া হ'ল আৰু তাৰপিছত কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত 14 কোটি টকা খৰচ কৰি সেই বিদেশীসকলক সংস্থাপিত কৰা গ'ল তেতিয়া আমি বুজি উঠিলোঁ যে তেওঁলোকে আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থত এই খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষা কৰিব বিচাৰিছে নে এখন ৰাজনৈতিক নাটক আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াৰ পিছতো এই নাটকখন আৰম্ভ কৰা গ'ল গৰুকুটিত আৰু গৰুকুটিত প্ৰায় 1500 অবৈধ বিদেশী পৰিয়ালক সংস্থাপিত কৰা গ'ল আৰু আটাইতকৈ আচৰিত কথা এয়াই যে এই বিদেশী বেদখলমুক্ত অভিযানটো যেতিয়া উদ্বোধনী অসম পালে কোনোবা শক্তিয়ে সেই বিদেশী বেদখলমুক্ত অভিযানটোক মিয়াখেদা আন্দোলনে পৰ্যবেক্ষিত কৰিলে আৰু সেইটো সময়ত আমি আপোনাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে প্ৰকৃতাৰ্থত খিলঞ্জীয়াৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব বিচাৰিছে নে 26ৰ নিৰ্বাচনটোক লক্ষ্য কৰি নিজৰ ৰাজনৈতিক ভোট বেংক সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে সেই কথা আজি সদন স্পষ্ট কৰক অধ্যক্ষ মহোদয় আজি যদি খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজন আছিল তেতিয়াহ'লে ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট 2006খন অসমত সম্পূৰ্ণৰূপে ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল আজি প্ৰয়োজন আছিল হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম কমিটিয়ে কোৱা সেই ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটখন প্ৰয়োগ কৰি অসমীয়াৰ ভূমিৰ সুৰক্ষাৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰা আজি প্ৰয়োজন আছিল অসমীয়াৰ ভাষিক সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ বাবে ৰক্ষা কৱচ প্ৰণয়ন কৰা আৰু চতুৰ্থতে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় আছিল এখন সঠিক ৰূপৰেখাৰ জৰিয়তে অসমীয়া খিলঞ্জীয়াৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰা আৰু আমি আশা কৰিম যে সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যসকলে এই মূল কথাসমূহ বুজি পাব আৰু সদনত আজিৰ বিধেয়কখন বাতিল কৰি আন এখন প্ৰাসংগিক তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক উত্থাপন কৰিব ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ধন্যবাদ মহামান্য সদন ধন্যবাদ পৰৱৰ্তী বক্তা বিপক্ষ দলৰ হৈ চাইনী ভূঞা নমস্কাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন অধ্যক্ষ মহোদয় আগফালে দুৱাৰ ডাং পাছফালে ধুবাং বাং এফালে বিদেশী প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ অবৈধ বিদেশী প্ৰব্ৰজনকাৰী উচ্ছেদৰ বাতৰিয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্যত তোলপাৰ লগাৰ পশ্চাৎপক্ষত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজিও ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তটো কিন্তু কাটাতাৰৰ পৰা উন্নীত কৰিব পৰা নগ'ল আজি সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যসকলে অসমৰ বনাঞ্চল ধ্বংসৰ পৰা অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ ভৱিষ্যত সংকটত পৰালৈকে সকলো সমস্যাৰ বাবে অবৈধ বিদেশী প্ৰব্ৰজনকাৰীক দোষাৰোপ বুলি
প্ৰতিপন্ন কৰি থৈ গ'ল কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় 1950 চনত বিদেশী প্ৰব্ৰজনকাৰী প্ৰতিবাৰণ আইনখন বিফল হোৱাৰ পাছতো আজি সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যসকলে এটা উন্মুক্ত সীমান্তলৈ কেৱল মাত্ৰ বেদখল মুক্তকৰণৰ জৰিয়তে যে অসমীয়াৰ খিলঞ্জীয়া ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিব বুলি ক'লে তেনে প্ৰেক্ষাপটতে আজি পবিত্ৰ সদনত উত্থাপিত হোৱা বিধেয়কখন তীব্ৰ ভাষাৰে বিৰোধিতা কৰি গ্ৰহণ কৰিছে সন্মানীয় বিৰোধী পক্ষৰ আসন অধ্যক্ষ মহোদয় ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট 2006 এই আইনখনত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভাৰতৰ বনাঞ্চলসমূহ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ বাবে প্ৰথমেই লাগিব সেই বনাঞ্চলসমূহত বসবাস কৰা লোকসকলৰ সেই বনাঞ্চলখনৰ লগত সহাৱস্থান লাগিব সেই অঞ্চলৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ লাগিব সেই বনাঞ্চলখনত উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহৰ বহনক্ষম ব্যৱহাৰ আৰু তাৰ লগে লগে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় লাগিব কঠোৰ বন্যপ্ৰাণী আৰু বন সুৰক্ষা আইন কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতভাৱে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি চৰকাৰী পক্ষৰ এজনো সদস্যই এই উপৰোক্ত কাৰকসমূহৰ সৈতে বেদখল মুক্তকৰণক প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ কোনো ধৰণৰ বাবে সংযোজিত কৰিব নোৱাৰিলে দ্বিতীয়তে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অৰূপ কুমাৰ শইকীয়াদেৱে তেখেতৰ ফৰেষ্ট এণ্ড ইক'লজিকেল হিষ্ট্ৰী অফ আছাম নামৰ গ্ৰন্থখনত লিখিছে যে অসমত 1971 চনৰ পৰা 2011 চন পৰ্যন্ত বনাঞ্চলৰ হাৰ গড়ে 14.03% হ্ৰাস পাই আহিছে আৰু তাৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে উন্নয়নমূলক কাম কাজ এই উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ বাবে হোৱা বনাঞ্চল ধ্বংসসমূহ কিদৰে বেদখল মুক্তকৰণৰ জৰিয়তে সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যসকলে সমাধান কৰিব সি এক ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ বিষয় আজি সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যসকলে যি উচ্ছেদৰ বুকুচাত উঠি বনাঞ্চল সংৰক্ষণ কৰিব বিচাৰিছে সেই উচ্ছেদ সম্পৰ্কীয় এছপিখনৰ দ্বিতীয়টো চৰ্তই হৈছে যে উচ্ছেদিত লোকসকলৰ পুনৰ সংস্থাপন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কাজিৰঙা বনাঞ্চলৰ পৰা উচ্ছেদিত লোকসকলক যেতিয়া অন্যান্য কোনো অঞ্চলত সংস্থাপন দিয়া হ'ব কাজিৰঙাৰ বনাঞ্চল কিমান সুৰক্ষিত হ'ব আমি নাজানো কিন্তু সেই পুনৰ সংস্থাপিত বনাঞ্চলসমূহ যে ধ্বংস নহ'ব বা সেই অঞ্চলৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ যে খেলি মেলি নহ'ব সেই কথাও কিন্তু সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যসকলে নুই কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ পিছতে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যসকলে বাৰে বাৰে কৈছে খিলঞ্জীয়াৰ ভৱিষ্যতৰ কথা অধ্যক্ষ মহোদয় যিখন ৰাজ্যত আজি পৰ্যন্ত খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞাটো নিৰূপণ কৰিব পৰা নগ'ল যিখন ৰাজ্যত আজি পৰ্যন্ত বৰাক উপত্যকাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত নিজকে খিলঞ্জীয়া বুলি পৰিচয় দি থকা তথাকথিত এছাম লোকৰ কামিজ উদঙাই চালে তেওঁলোকৰ পিঠিত আজিও কাটাতাৰৰ দাগ স্পষ্ট ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সেইখন অসম ৰাজ্যত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কেৱল মাত্ৰ বেদখল মুক্তকৰণৰ জৰিয়তে অসমীয়াৰ খিলঞ্জীয়াৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হোৱা বুলি কোৱা কথা আৰু অথাই সাগৰত কাঠি জাল বোৱা একেই কথা গতিকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যেতিয়ালৈকে অসমীয়াৰ জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰি তেতিয়ালৈকে খিলঞ্জীয়াৰ ভৱিষ্যত ৰক্ষা কৰিব পাৰিম বুলি আশা কৰাটোৱেই বৃথা কিন্তু আজিৰ তাৰিখত কিয় আজি অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকসকলে ভূমিৰ পট্টা বিচাৰি আন্দোলন কৰিবলগীয়া হয় সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেতিয়াও বেদখল হ'ব নোৱাৰে আজি কিয় ভাষা সুৰক্ষা আইনখন কেৱল মাত্ৰ এখন আইন হৈ থাকিল আৰু ভাষাটো পাশ্চাত্য সংস্কৃতিৰ গ্ৰাসত পৰি সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেতিয়াও উচ্ছেদ হ'ব নোৱাৰে আজি কিয় অসমীয়া জাতিয়ে অৰ্থনৈতিক প্ৰস্তুতি বিচাৰি হাবাথুৰি খাই ফুৰিবলগীয়া হ'ল সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেতিয়াও উচ্ছেদ হ'ব নোৱাৰে বা সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেতিয়াও বেদখল হ'ব নোৱাৰে গতিকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইমানবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যেতিয়া বেদখল হ'ব নোৱাৰে তেতিয়াই পুনৰবাৰ বুজি উঠিলোঁ যে বেদখল মুক্তকৰণৰ জৰিয়তে কেৱল মাত্ৰ বেদখল মুক্তকৰণৰ জৰিয়তে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰি আৰু সেয়েহে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পুনৰবাৰ বিৰোধিতা কৰিলোঁ সদনত উত্থাপিত বিধেয়কখন ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ধন্যবাদ মহামান্য সদন ধন্যবাদ ট্ৰেজাৰী বেঞ্চৰ হৈ বক্তব্য ৰাখিব ঋতুৰাজ শইকীয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি তোমাৰ ঘৰৰ বাঁহগাজ কাটি তাৰেই কৰিছোঁ খৰিচা তোমাকেই বেছি ধন ধান লৈছোঁ কথাটো মন কৰিছা নমস্কাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন মোৰেই ঘৰৰ বাঁহগাজ কাটি মোকেই বেছি মোৰেই জল বন দখল কৰা এক শ্ৰেণীৰ ৰঘুমলা সদৃশ মানুহৰ হাতৰ পৰা সেই জল বন স্থল দখল কৰাৰ যি মানসিকতা আৰু যি অভিযান তাক সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ জৰিয়তে সন্মানীয় বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যজনক জনাই দিব খুজিছোঁ যে বেদখলৰ সমস্যাটো কেৱল মাত্ৰ সামাজিক বা ৰাজনৈতিক সমস্যা নহয় ইয়াৰ বিপৰীতে ই হৈছে এক পাৰিপাৰ্শ্বিক সমস্যা আৰু লগতে ই হৈছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ অস্তিত্বৰ ওপৰত আহি পৰা এক প্ৰশ্নৰ সমস্যা মানে অধ্যক্ষ মহোদয় বেদখল মুক্তকৰণৰ বিষয়ে জনাৰ পূৰ্বে অসমৰ বেদখলকাৰীসকল কোন বা প্ৰকৃত বেদখলকাৰীসকল কোন সেই বিষয়ে জনাটো প্ৰথমে প্ৰয়োজনীয় সন্মানীয় বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যজনে কৈ থৈ গ'ল অসম চুক্তিৰ কথা তেখেতক সেই অসম চুক্তিৰ কথাই সোঁৱৰাই পেলাই ক'ব বিচাৰিম যে অসম চুক্তি 1985 চনৰ 5ম দফা আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 2013 চনত মুছলিম মণ্ডল কেছত দিয়া ৰায়দান অনুসৰি 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছৰ পৰা অসমলৈ আহি অসমৰ ভূমি দখল কৰা বিদেশী নাগৰিকসকলে হৈছে অসমৰ প্ৰকৃত বেদখলকাৰী ইয়াৰ পিছতে যদি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বেদখলৰ জৰিয়তে হোৱা
বনাঞ্চল ধ্বংসৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেন্তে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াই 4 আগষ্ট 2025 চনত প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিবেদনখনৰ অনুসৰি বৰ্তমানলৈকে অসমত 3.35 লাখ হেক্টৰ ভূমিৰ বনাঞ্চল বেদখলকৃত হৈ আছে আৰু শুনিলে আচৰিত লাগিব যে ইয়াৰ ৰেংমা বনাঞ্চল পাভ অভয়াৰণ্যৰ বনাঞ্চল লামডিঙৰ বনাঞ্চল উৰিয়াম ঘাটৰ বনাঞ্চল আদি বনাঞ্চলসমূহক বেদখল কৰি তাত পৰিকল্পিতভাৱে ইটা ভাটা আৰু ৰবৰৰ বাগান আদিৰ দৰে ব্যৱসায়িক আৰু উদ্যোগিক কাৰ্যকলাপ কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও শেহতীয়াকৈ ব্লাউখোৱা অভয়াৰণ্য আৰু বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্য চলা উচ্ছেদ অভিযানৰ ঠিক পিছতেই সেই অভয়াৰণ্যসমূহলৈ গড় আৰু হাতী ঘূৰি অহাৰ দৃশ্যও কেমেৰা টেপত বন্দী হৈছে গতিকে প্ৰকৃতিয়ে নিজেই প্ৰমাণ কৰিছে বেদখল মানে কেৱল মাত্ৰ ভূমিৰ বেদখল নহয় বেদখল মানে হৈছে বছৰ পুৰণি বৃক্ষৰ বেদখল মানে হৈছে নিৰ্মম জীৱ জন্তুৰ বেদখল মানে অধ্যক্ষ মহোদয় যিটো সময়ত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰিন্সিপাল চিফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ফৰেষ্ট অৰ্থাৎ PCCFক বৰ্তমান সময়ত চলি থকা উচ্ছেদ অভিযানক সম্পূৰ্ণৰূপে অগ্ৰগতি দিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে যিটো সময়ত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সকলো ৰাজ্যকে গুডা বৰ্মন কেছত বৰ্তমান সময়ত চলি থকা উচ্ছেদ অভিযানক অগ্ৰগতি দিবলৈ আৰু অবৈধ বনাঞ্চল দখলক উচ্ছেদ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে তেনে প্ৰেক্ষাপটত আজি সদনৰ উত্থাপিত বিধেয়কখনক ন্যায়সংগত নহয় বুলি কৈ থৈ যোৱা সন্মানীয় বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যজনক উদ্দেশ্যি ক'বলৈ পালে ভাল পাম দেখিছা শুনিছা তথাপিও বুজা নাই ৱাইফাই ঠিকেই অন আছে কিন্তু ইণ্টাৰনেট অহা নাই মানে অধ্যক্ষ মহোদয় কেৱল মাত্ৰ বনাঞ্চল ধ্বংসই নহয় বেদখলৰ সমস্যাই অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ অস্তিত্বৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কেৱল মাত্ৰ লামডিঙৰ আৰু পাভ অভয়াৰণ্য বনাঞ্চলৰ উদাহৰণে যদি লওঁ যোৱাটো 10টা বছৰত এই অভয়াৰণ্যসমূহক ধ্বংস কৰি 200 বিঘাৰো অধিক ভূমিত তামোল পাণৰ বিস্তৃত কৃষি কাৰ্য কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও চৰাইদেউস্থিত আহোম যুগৰ ঐতিহাসিক যুদ্ধ প্ৰশিক্ষণ ক্ষেত্ৰৰ ভূমিও বেদখল কৰি তাত গৃহ নিৰ্মাণ আৰু লগতে শাক পাচলি খেতি কৰাৰ উদাহৰণো জল পটপট হৈ আছে আনকি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰ সত্ৰসমূহৰ অধিকাংশ ভূমিও আজি বেদখলৰ কবলত পৰিছে সেয়া লাগিলে বৰপেটা সত্ৰই হওক বা বটদ্ৰৱা সত্ৰই হওক গতিকে অসমৰ সংস্কৃতি অসমৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰতো বেদখলৰ সমস্যাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে তেনে প্ৰেক্ষাপটতে এই উচ্ছেদিত ভূমিসমূহক কেনেদৰে সাংস্কৃতিক দিশত আগুৱাই লৈ যাব পাৰি তাৰ বাবে অসমত নতুনকৈ সত্ৰ আয়োগ গঠন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও এই ভূমিসমূহ কেনেকৈ অৰ্থনৈতিক দিশত আগুৱাই লৈ যাব পাৰি তাৰ বাবে সময়ভিত্তিক কৃষি কাৰ্য কৰা হৈছে গতিকে বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যজনে কৈ যোৱাৰ দৰে কেৱল মাত্ৰ আদানী বা আম্বানীৰ দিয়ে ভূমিসমূহক কৰা নাই ইয়াৰ বিপৰীতে এই ভূমিসমূহক অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে স্পষ্টভাৱে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বেদখল মানে কেৱল মাত্ৰ এছাম লোকে নিজৰ জীৱনটো সুন্দৰকৈ অতিবাহিত কৰিবলৈ কৰা কাৰ্য নহয় ইয়াৰ বিপৰীতে বেদখলৰ আঁৰত লুকাই থাকে অৰ্থনৈতিক স্বাৰ্থ বেদখলৰ আঁৰত লুকাই থাকে সাংস্কৃতিক স্বাৰ্থ আৰু বেদখলৰ আঁৰত লুকাই থাকে পাৰিপাৰ্শ্বিক স্বাৰ্থ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ ভাষাত ভূমিয়ে হৈছে এখন দেশৰ স্থায়ী অৰ্থনীতি এখন দেশৰ ভূমিৰ বেদখল মানে সেই দেশখনৰ অৰ্থনীতিৰ বেদখল সেই দেশখনৰ সংস্কৃতিৰ বেদখল আৰু সেই দেশখনৰ অস্তিত্বৰ বেদখল ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ধন্যবাদ মহামান্য সদন